नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय सामाजिक विज्ञान धोरण 8 चैप्टर 5 भारतना क्रांतिवीरो। तो के भारतना क्रांतिवीरो कोने कहेशुं आपणे? तो क्रांतिवीरो के जे आपणा देशने आजाद करवानी अंदर पोतानी जातनुं बलिदान आप्युं छे के जेम के 1870 ना विप्लवनी अंदर घणा बधा वीरो के शहीद थया हता, जेने आपणे क्रांतिवीरो तरीके ओळखीए छीए। तो के शहीद दिन अवादी के बिंदानी शाळानी अंदर के दी लिजेंड ऑफ भगत सिंह नामनी के फिल्म दर्शावती थी અને વર્ગ શિક્ષકે ગવર્કરની અંદર પ્રવેશતા જ કે એક પંક્તિ બોલ્યા, સરફરોशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। तो कि અહીંયા સરફરોशी की तमन्ना એટલે કે દરેક એમ કે નાગરિકની એક હોય દિલની અંદર કે मारे मारा देशनी आजादी જોઈએ। तो कि आ पंक्ति बोलता ज के वर्ग शिक्षक के भारतना क्रांतिवीरो विषय के समझावे छे। तो कि आपणा देशनी स्वराज्य यात्रा के लांबा गाळानी नामी अनाममां अनेक शहीदो थया के आपणा देशनी अंदर आजादी थवानी अंदर के घणा लोको के शहीद थई गया, जेनी अंदर के आपणे जोईए 1857 ना स्वातंत्र्य संग्राम पछी पण देशनी अंदर अंग्रेज सरकार सामे के व्यक्तिगत रीते संगठन करी हथियार उपाडनार अने वीरोनी मर्दानगीरीनी के आपणे घणी बधी के कथाओ आजे के गर्वथी याद करवामां आवे छे। तो घणी बधी आपणे के 1857 ना विप्लवनी अंदर के जे शहीद लाला लजपत राय छे, बाळ गंगाधर तिलक छे, बधा आ बधा ज के क्रांतिवीरो छे। एमनी के आपणे वीरोनी के मर्दानगीरी के बहादुरी આપણને કે આજે ગર્વ અપાવે છે। જે યુવકો કે વીરતાપૂર્વક કે હથિયાર ઉપાડ્યા છે અને આપણા દેશની કે ઇતિહાસની અંદર ક્રાંતિકારો તરીકે જાણીતા થયા છે કે જે યુવકોએ કે આપણા દેશની અંદર આઝાદી અપાવવા માટે લડત ચલાવી છે કે એમને હથિયાર ઉપાડ્યા છે, આંદોલનો કર્યા છે, એને આપણે આજે ક્રાંતિવીરો તરીકે ઓળખીએ છીએ। તેમની પ્રવૃત્તિઓ क्रांतिवीरोनी प्रवृत्तिओ पण गणाय, तेमणे जे पण प्रवृत्तिओ करी, जे पण कार्यो कर्या, आंदोलनो ए बधी ज के क्रांतिकारी प्रवृत्ति गणाय छे। आ प्रवृत्तिओमां कया लोकोए भाग लीधो? तो के शिक्षित, अशिक्षित, राजवंशी अने सामान्य जनोए के भाग लीधो हतो। तो के एनी अंदर बधा ज लोको के देशनी जे हता भारत देशना बधा ज लोको के एनी अंदर भाग लीधो हतो के शिक्षित हता, अशिक्षित हता, बराबर। पछी राजवंशी के मोटा राजाओ हता। तो के आ बधा ज जन अने सामान्य जन के सामान्य प्रजाए पण के आजादी अपाववानी अंदर के भाग लीधो हतो। तो के भारतना बधा भागोमां ओछा वत्ता अंशे क्रांतिकारी प्रवृत्ति के वेली मोडी के शरू थई तो अवश्य एम के थई जई बधी जग्याए भारतना के नाना मोटा जग्याए के बधी जग्याए क्रांतिकारी प्रवृत्ति के चालू थई गई हती, जे आपणे आगळना पाठनी अंदर भणी गया છીએ। तो के महाराष्ट्रना आ क्रांतिकारी प्रणेता अने क्रांतिकारी प्रवृत्तिना प्रथम शहीद वासुदेव बळवंत फडके हता। क्रांतिकारी जे हता ए क्रांतिकारीना प्रणेता के प्रथम शहीद कोण दीधुं क्रांतिकारीनी अंदर? तो वासुदेव बळवंत फडके। एम पूछाय के 1857 में प्रथम शहीद कौन? तो के मंगल पांडे। खास ध्यान राखो, 1857 विप्लव सौ प्रथम शहीद कौन हतो? तो के मंगल पांडे। ज्यारे के क्रांतिकारी प्रथम शहीद कौन हतो? तो महाराष्ट्रना क्रांतिकारी प्रणेता के हता, महाराष्ट्रना हता क्रांतिकारी प्रवृत्ति हता वासुदेव बळवंत फडके। तो के आ लोकोए के पोताना जीवनो એટલે કે પોતાના आत्म बलिदान के आपेलू छे। तो कि अहींया आपणे वासुदेव बळवंत फडके नो परिचय मेळवीशुं। वासुदेव बळवंत फडके भारतना क्रांतिकारी प्रवृत्तिना सौप्रथम शरू करनार वासुदेव बळवंत फडके हता। भारतमां के क्रांतिकारी प्रवृत्ति सौप्रथम शरू करनार कोण हतुं? तो के वासुदेव बळवंत फडके हता। अने एमणे के अंग्रेज सरकारना अन्याय
ત્રાસથી કંટાળી અને વાસુદેવ ફડકે કે નોકરી છોડી દીધી હતી. એ અંગ્રેજ કંપનીની અંદર કે નોકરી કરતા હતા, પણ કે અંગ્રેજ સરકારના અન્યાય અને એમના ત્રાસથી કે એમણે પોતાની નોકરી છોડી દીધી હતી અને દેશને કે ગુલામીમાંથી મુક્ત ન કરું ત્યાં સુધી કપાળ ઉપર કે ચંદન ન લગાડવીશ અને કેસ કર્તન પણ કરાવીશ નહીં. એમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે જ્યાં સુધી હું મારા હિન્દુસ્તાનને અથવા મારા દેશને કે ગુલામીમાંથી નહીં છોડાવું ત્યાં સુધી કે કપાળ ઉપર તિલક નહીં કરું, એટલે કે કપાળ ઉપર ચંદન નહીં લગાડું અને કેસ કર્તન પણ કરાવીશ નહીં, એટલે કે વાળ પણ કપાવીશ નહીં, એવી એમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. વાસુદેવ બળવંતે કઈ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી? તો પ્રતિજ્ઞા ખાસ ધ્યાન રાખજો કે હું દેશને ગુલામીમાંથી કે મુક્ત કરાવીશ, ગુલામીમાંથી મુક્ત કરાવીશ, મુક્ત ન કરું કે મુક્ત ના થાય ત્યાં સુધી હું કપાળ ઉપર કે ચંદન લગાડીશ નહીં, અને કેસ કર્તન કરાવીશ પણ નહીં, એટલે કે વાળ પણ કપાવીશ નહીં. વાસુદેવ બળવંત ફડકે કઈ પ્રતિજ્ઞા લીધી? તો દેશની ગુલામીમાંથી મુક્ત ન કરું ત્યાં સુધી હું કે કપાળ ઉપર ચંદન ન લગાડીશ અને કેસ કર્તન પણ કરાવીશ નહીં. તો કે વાસુદેવ ફડકે અંગ્રેજ સરકાર સામે કે દેશવ્યાપી સશસ્ત્ર સંગઠનની ગુપ્ત યોજના બનાવેલી. તો કે એમણે દેશ માટે કે અંગ્રેજ સરકાર સામે શું કર્યું હતું? તો કે સશસ્ત્ર એટલે કે શસ્ત્રો બનાવી અને એક સંગઠન ગ્રુપ બનાવી અને એમણે ગુપ્ત યોજના પણ બનાવી હતી. અંગ્રેજ સરકાર કે ફડકેના માથા માટે કે ₹4,000 નું ઇનામ જાહેર કર્યું હતું. એ સમયે કે અંગ્રેજ સરકારે કે વાસુદેવ ફડકેને પકડવા માટે કે ₹4,000 નું ઇનામ જાહેર કર્યું હતું અને વાસુદેવ ફડકે કે અંગ્રેજના થાણા ઉપર કે હુમલો કરવા, સરકારી તિજોરી લૂંટવા, બંદૂકો ચલાવવા ની તાલીમ આપતા હતા. તો કે આપણા ભારતીયોને કે જે એમના સંગઠનની અંદર જે લોકો હતા એમને કે તાલીમ આપતા હતા. કેવી તાલીમ? તો કે અંગ્રેજો સરકારના જે થાણા હતા એના પર હુમલા કરવા, કઈ રીતે કે સરકારી તિજોરીઓ લૂંટવી, પછી બંદૂકો ચલાવવાની, આ બધી કે એમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હતી. તો કે અંગ્રેજ સરકાર કે ફડકેની ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિથી કે ચોંકી ઉઠી હતી. એમની આ બધી પ્રવૃત્તિ કે અંગ્રેજ સરકાર કે ચોંકી ઉઠી હતી, આમ નવાઈ લાગતી હતી કે તેમણે કોઈ પણ ભૂખી ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. અંગ્રેજ સરકારે કે કોઈ પણ પ્રકારે કે વાસુદેવ ફડકેને કે પકડવા માટેનો આદેશ આપ્યો હતો. તો કે આટલું જાણો તો કે હૈદરાબાદના જિલ્લાના એક ગામમાંથી રાત્રિના 3 વાગે નિંદ્રા અવસ્થામાં વાસુદેવ ફડકેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને એમને જેલમાં પૂર્યા. તો કે હૈદરાબાદની અંદર એક ગામમાં રાત્રે કે 3 વાગે કે અંગ્રેજે કે એમને ધરપકડ કરી હતી. તો કે એમને જેલની અંદર પૂર્યા. તો કે જેલની દિવાલ કૂદીને ભાગ્યા અને 25 કિલોમીટરની દોડ પછી કે પકડાયા અને જેલમાં તેમના પર અત્યાચાર થયા અને ફેબ્રુઆરી 1883માં એડન જેલમાં એ અવસાન પામ્યા હતા. ત્યારે એમનું મૃત્યુ થયું 1883માં તેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો વાસુદેવ ફડકે એ આપણા ક્રાંતિકારીની પ્રવૃત્તિ ચલાવનાર સૌ પ્રથમ હતા. હવે છે વીર સાવરકર. તો વીર સાવરકર નો જન્મ 28 મે 1883 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના ભગુર ગામમાં થયો હતો. એમનું નામ હતું વિનાયક દામોદર સાવરકર. વિનાયક દામોદર સાવરકર. એમનો જન્મ ક્યારે? તો કે 28 મે 1883. કયા ગામમાં? તો કે મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના ભગુર ગામમાં થયો હતો. તો કે એ નાનપણથી જ ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવતા
હતા. તેઓ કે નાનપણથી જ ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવતા હતા. તેમણે કે મિત્ર મેળા નામની સંસ્થા સ્થાપી. એમણે કઈ સંસ્થા સ્થાપી? મિત્ર મેળા નામની કે સંસ્થા સ્થાપી હતી. એના દ્વારા કે લોકોને એ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓની યોજના બનાવતા હતા, જે પાછળથી કે અભિનવ ભારત તરીકે જાણીતી બની. પાછળથી કે એ કયા નામે ઓળખાવી? તો કે અભિનવ ભારત. અભિનવ કે ભારતના નામે ઓળખી. અને આ સંસ્થાનો હેતુ હતો સશસ્ત્ર વિપ્લવ દ્વારા ભારતમાંથી અંગ્રેજ શાસનનો અંત લાવવાનો. તો કે આ સંસ્થાનો હેતુ શું હતો? તો કે ભારતની અંદરથી કે અંગ્રેજોનો કે અંત લાવવાનો હતો. તો કે વીર સાવરકરે ભારતની અંદરથી કે વિદેશી કાપડની સૌપ્રથમ હોળી કરી હતી. તમે જોયું બંગબંગનું આંદોલનની અંદર પણ વિદેશી કાપડોની હોળી કરતા હતા. તમે કે સૌપ્રથમ વીર સાવરકરે કે વિદેશી કાપડની ભારતની અંદરથી કે વિદેશી કાપડની હોળી કરવાનું કાર્ય કર્યું હતું. કોણે શરૂઆત કરી હતી? તો કે વીર સાવરકરે. અને શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની જે સંસ્થામાંથી શિષ્યવૃત્તિ મેળવી અને તે વધુ અભ્યાસ માટે લંડન પણ ગયા હતા. તો કે વીર સાવરકર હતા એ વીર સાવરકર કે ભણવા માટે કે એમણે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની કે જે સંસ્થા હતી એ સંસ્થામાંથી કે તેઓ કે લંડન જઈ અને એમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. અને વીર સાવરકર કે 1857 નો ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નામનું પુસ્તક લખ્યું હતું. એમણે કયું પુસ્તક લખ્યું હતું? તો કે એમનું પુસ્તક હતું 1857 ના ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. 1857 ના ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નામનું જે પુસ્તક એમણે લખ્યું હતું, જે કે પ્રકાશન પહેલા જ પ્રતિબંધિત થયેલું વિશ્વનું પ્રથમ પુસ્તક હતું. કે એને પ્રકાશ એમને લખ્યું ખરા, પણ એને બહાર પાડવામાં આવ્યો નતું. પ્રકાશનની અંદર કે આવતા પહેલા જ કે એની ઉપર કે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. કે અંગ્રેજ અફસરની હત્યામાં વપરાયેલી પિસ્તોલના ગુનામાં તેમની ઉપર અદાલતની અંદર કેસ ચાલ્યો હતો અને તેમને આજીવન કાળા પાણીની સજા થતા અંદમાન જેલની અંદર એમને મોકલ્યા. અને તેમ જેલની અંદર એમની તબિયત બગડતા કે ભારતને અંદર કે નજરકેદ રાખવામાં આવ્યા. અને 26 ફેબ્રુઆરી 1966 માં વીર સાવરકર અવસાન પામ્યા હતા. ક્યારે અવસાન પામ્યા? તો કે 26 ફેબ્રુઆરી 1966 ની અંદર કે તેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો કે વીર સાવરકર કે આ રીતે કે એમણે કે પિસ્તોલના ગુનાની અંદર કે જે પેલા સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ વખતે કે મોઢામાંથી તૂડી અને પિસ્તોલ કે મૂકવામાં તો એના ગુનાની અંદર એમની ધરપકડ કરવામાં આવી અને એની અંદર કે એમના અદાલતની અંદર કેસ ચાલ્યો અને એમાં એમને સજા થઈ હતી આજીવન કાળા પાણી, એટલે કે આખી જિંદગી કે જેલની અંદર રહ્યા હતા. જેલની અંદર એમની તબિયત લથડતા બગડતા એમ કે ભારતની અંદર કે એમને નજરકેદ રાખવામાં આવ્યા અને એમાં કે એમને 26 ફેબ્રુઆરી 1966 ની અંદર વીર સાવરકર મૃત્યુ પામ્યા હતા. હવે છે ખુદીરામ બોઝ. આ બધા જ કે આપણા ક્રાંતિકારી હતા. એમણે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા પણ કે આપણને આઝાદી અપાવી હતી. એ પોતે કે બધા શહીદ થઈ ગયા હતા. ખુદીરામ બોઝ. તો કે ખુદીરામ બોઝનો જન્મ બંગાળના મેદિનીપુર જિલ્લાના મોહબની ગામમાં થયો હતો. એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો કે બંગાળની અંદર મેદિનીપુર જિલ્લો હતો. મેદિનીપુર જિલ્લાની અંદર જિલ્લામાં મોહબની ગામ, મોહબની ગામમાં ખુદીરામ બોઝનો જન્મ થયો હતો. બાળપણથી જ તેમને માતા પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી. તો કે બાળપણથી જ એમના પિતા હતા ને એમનો જન્મ 3/12/1889. એમનો જન્મ કઈ સાલમાં થયો? 3/12/1889 ની અંદર એમનો જન્મ થયો હતો. તો કે એમના માતા પિતા નાનપણની અંદર જ મરી ગયા હતા. એમને એક
શિક્ષક એટલે કે ગુરુ મળ્યા હતા સત્યન બાબુ નામના શિક્ષકે અમને ક્રાંતિપંથી દીક્ષા અપાવી હતી. તો કે એમના ક્રાંતિકારી વિચારો ક્યાંથી મળ્યા હતા? તો કે સત્યન બાબુ નામના શિક્ષકે એમને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ વિશે દીક્ષા એટલે કે એમને એમના વિચારો આપ્યા હતા. તો ખુદીરામે અસહકાર આંદોલનની અંદર ભાગ લઈ અને વિદેશી કાપડની હોળી કરી હતી. તો એમણે કે અસહકારના આંદોલનની અંદર ભાગ લીધો હતો. એમાં એમણે કે આ આંદોલન કે ચલાવ્યું હતું અને એની અંદર પણ જેમ વીર સાવરકરે વિદેશી કાપડની સૌપ્રથમ હોળી કરી હતી એમ ખુદીરામ બોઝે પણ એમના પ્રાંતની અંદર કે એમણે પણ વિદેશી કાપડની હોળી કરી હતી. તો કે ખુદીરામ બોઝ ગંગાના પાણીમાં ડૂબકી મારતા મીઠું લઈને પસાર થતી હોડીઓ પણ ઉથલાવી જતા હતા. કે અંગ્રેજો આપણા ભારતમાંથી મીઠું લઈ જતા હતા તો એ સમયે ખુદીરામ બોઝ શું કરતા હતા? તો કે જે ગંગા નદી છે એ ગંગા નદીની અંદર કે જે પાણીની અંદર કે ડૂબકી મારી અને પાણીની અંદર ડૂબકી મારી અને મીઠું લઈ જતી હોડીઓને ઉથલાવતા હતા. હોડીઓને ઉથલાવી દેતા હતા, ઊંધી પાડતા હતા, ઉથલાવી દેવાનું કાર્ય કરતા હતા. ઉથલાવી એટલે મીઠું અંદર ઓગળી જાય પાણીની અંદર, બરાબર. તો કે એ રીતે આવા ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવામાં આવતી હતી. આ રીતે એમણે મીઠાનો અન્યાય કાયદાનો ભંગ કર્યો હતો. એમણે મીઠાનો કાયદાનો ભંગ કરવા માટે શું કરતા હતા? તો કે ગંગા નદીની અંદર મીઠું લઈ જતી જે હોડીઓ હતી એને ઊંધી ઉથલાવી દેતા હતા. તો કે 30 એપ્રિલ 1908 ના દિવસે ન્યાયાધીશ કિંગ્સફોર્ડ ને ખતમ કરવા ખુદીરામ બોઝ પ્રફુલ્લ ચાકી ન્યાયાધીશની ઘોડાગાડી પર બોમ્બ ફેંક્યો અને ગાડીમાં બેઠેલા વકીલ અને કેનેડાની પત્ની અને પુત્રી મરી ગયા અને ન્યાયાધીશ કિંગ્સફોર્ડ બચી ગયા. તો કે 30 એપ્રિલ 1908 ના દિવસે એમના એ અંગ્રેજ ન્યાયાધીશ હતા તો કે એમને મારવા માટે શું કર્યું? તો કે ખુદીરામ બોઝ અને પ્રફુલ્લ ચાકી આ બંને આપણા ક્રાંતિવીરોએ શું કર્યું? તો ઘોડાગાડી પર બોમ્બ ફેંક્યું. તો બોમ્બ ફેંકે તો ઘોડાગાડીની અંદર કે બેઠેલા એક વકીલ હતા, પછી કે કેનેડિયન એમના પત્ની હતા અને એમના પુત્રી હતા. તો કે એ મરી ગયા પણ ન્યાયાધીશ કિંગ્સફોર્ડ બચી ગયા. તો કે આ બચી ગયા એટલે એમના આરોપસરમાં એમને પણ પ્રફુલ્લ ચાકીને અને ખુદીરામ બોઝને કે એમનો આ બોમ્બની ફેંકવાના કારણે કે એમને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે છે. તો કે પ્રફુલ્લ ચાકી જ્યારે કે પોલીસે એમનો ઘેરી લીધો ત્યારે તેમણે રિવોલ્વરથી આત્મહત્યા કરી દીધી અને ખુદીરામ બોઝને કે ફાંસી આપવામાં આવી હતી. ખુદીરામ બોઝને કે ફાંસી આપવામાં આવી અને પ્રફુલ્લ ચાકી શું કર્યું કે જ્યારે એમને પોલીસે કે પકડ્યા ત્યારે જ કે પોતાની પિસ્તોલ એટલે બંદૂકથી કે એમને પોતે આત્મહત્યા કરી દીધી હતી. હવે છે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ. તો કે રામપ્રસાદ બિસ્મિલનો જન્મ 1897 માં ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના શાહજહાંપુરમાં થયો હતો. કઈ જગ્યાએ રામપ્રસાદનો જન્મ થયો હતો? તો કે રામપ્રસાદનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશના ઉત્તર પ્રદેશ જે છે એની અંદર શાહજહાંપુરની અંદર થયો હતો. એમનો જન્મ 1897 માં થયો હતો, ઈસવીસન 1897 માં. તો કે એમણે પણ દેશની અંદર અસહકારની લડત શરૂ કરી ત્યારે કે પણ વિદેશી કાપડની હોળી કરવાની કામગીરી પણ તેમણે સંભાળી હતી. તો કે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર પણ એમણે વિદેશી કાપડની હોળી કરવાની કામગીરી કે સંભાળી હતી. એમણે કે કાકોરી ટ્રેન ની ધાડ સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં એમણે અગ્રીમ ભાગ ભજવ્યો હતો. આ માટે એમને કે ફાંસીની સજા પણ આપવામાં આવી. જ્યારે કે અંગ્રેજો કે એમને જે ટ્રેનો હતી રેલવે એની અંદર કે આવા હથિયારો લઈને આવતા હતા તો કે એની અંદર કે કાકોરી ટ્રેન એટલે કે એ પહાડી જેવું આવતું હતું અને અંધારું હોય જે પુલ જેવું કહીએ આપણે તો કે એની અંદર કે એમને કે આવી રીતે ટ્રેનો લૂંટતા હતા કે ટ્રેનોની અંદરથી કે હથિયારો પડાવી લેતા હતા. તો કે આવી રીતે કાકોરી ટ્રેન લૂંટવાની અંદર કે એમણે
સક્રિય ભાગ ભજવ્યો હતો અને એમાં એમને કે ફાંસીની સજા કે આપવામાં આવી હતી, એમાં એમને ફાંસી થઈ હતી. તો કે બિસ્મિલે લખેલું સાહિત્ય કે જ્યારે પ્રકાશમાં આવ્યું ત્યારે તેમણે એક કવિતાઓ કે રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું પ્રેરક બળ પૂરું પાડ્યું હતું. એ પણ એક સાહિત્ય લખ્યું હતું. એ સાહિત્યની અંદર કે એક કવિતાનું એક પંક્તિ હતી કે दर हो दीवार पे हसरत, दर हो दीवार पे हसरत के अपेक्षा से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन के हम तो सफर करते हैं. तो કે આ રીતે એમણે આવીતા એમના સાહિત્યની અંદર આવીતા કવિતાઓ લખી અને કે દેશ પ્રત્યેની કે ભાવના એમને જાગૃત કરી હતી. હવે છે અશફાક ઉલ્લાહ ખાન. हमने જોઈએ કે રામપ્રસાદ બિસ્મિલે શું કર્યું હતું તો કે અસહકારની આંદોલનની અંદર કાકોરી ટ્રેન લૂંટવાની અંદર એમણે ભાગ ભજવ્યો હતો અને એમાં એમને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી હતી. તો કે અશફાક ઉલ્લાહ ખાન, તો કે અશફાક ઉલ્લાહ ખાન એક મુસ્લિમ વ્યક્તિ હતા પણ કે એમે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું કે એક સારું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. એમણે કે હિન્દુ મુસ્લિમ એક જ છે એમ કરી અને એ આંદોલનની અંદર ભાગ ભજવ્યો હતો કે અંગ્રેજો સામે પણ એમણે લડત ચલાવી હતી. રામપ્રસાદ બિસ્મિલ અને એ કે નાનપણથી જ બંને દોસ્ત હતા કે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ અને અશફાક ઉલ્લાહ ખાન બંને કે મિત્રો હતા. તેઓ પણ કે ખેલકૂદના ખૂબ જ શોખીન હતા. ઘોડેસવારી અને બંદૂક ચલાવવાની અંદર પણ હોશિયાર હતા. નાનપણથી જ કે બંને મિત્રો હતા અને બંને કે રમવાના પણ બહુ શોખીન હતા. તેમ છતાં કે ઘોડેસવારી અને બંદૂક ચલાવવાની અંદર પણ હોશિયાર હતા. તો કે શાહજહાંપુરમાં આર્ય સમાજના મંદિર ઉપર થયેલો હુમલો તેમણે રોક્યો હતો. તો કે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર જે શાહજહાંપુર હતું તો કે શાહજહાંપુરની અંદર કે આર્ય સમાજનું જે મંદિર હતું એ મંદિર ઉપર કે હુમલો એમણે કે જે અંગ્રેજોએ કર્યો હતો એ હુમલો કે રોક્યો હતો. તો કે આના કારણે કે એમને બીજું કે કાકોરી ટ્રેન લૂંટવાની યોજનામાં પણ તેમણે ભાગ લીધો હતો. બીજું કે રામપ્રસાદની જેમ કાકોરી ટ્રેનની અંદર એમને પણ ફાંસીની સજા થઈ હતી. આમણે પણ એની અંદર કે ભાગ ભજવ્યો હતો કારણ કે બે મિત્રો હતા, બરાબર. તો કે એમને એ સમયે પણ જેલની અંદર કે ફાંસી આપવામાં આવી હતી. એમણે પણ એક સાહિત્યની અંદર કે આવીતાઓ કવિતાઓ લખેલી છે કે કુછ આરજુ નહીં है आरजू तो यह रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में. तो કે અશફાક ઉલ્લાહ ખાને પણ આવીતાઓ કવિતાઓની અંદર કે સાહિત્ય દ્વારા કે કવિતાઓની અંદર પંક્તિઓ કે લખેલી હતી. આપણે જોઈએ ચંદ્રશેખર આઝાદ. તો કે ચંદ્રશેખર આઝાદ એમનું મૂળ નામ હતું ચંદ્રશેખર સીતારામ તિવારી. ચંદ્રશેખર આઝાદનું મૂળ નામ શું હતું તો ચંદ્રશેખરનું મૂળ નામ ચંદ્રશેખર સીતારામ તિવારી. ચંદ્રશેખર સીતારામ તિવારી એમનું મૂળ નામ હતું. તેમનો જન્મ 23 જુલાઈ 1903. તેમનો જન્મ 23 જુલાઈ 1903 ની અંદર એમનો જન્મ થયો હતો. તેમનો જન્મ કયા રાજ્યની અંદર મધ્યપ્રદેશના જાબુઆ જિલ્લાના ભાવરે ગામમાં, મધ્યપ્રદેશના જાબુઆ જિલ્લો હતો એની અંદર ભાવરા ગામમાં થયો હતો. નાનપણથી જ તેઓ કે એક ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવતા હતા. તેમનો પ્રારંભિક અભ્યાસ કે કાશીની અંદર કર્યો હતો અને તેઓ નાનપણથી જ કે દેશભક્તિના રંગે રંગાયેલા હતા. તો કે એમણે પ્રારંભિક અભ્યાસ કઈ જગ્યાએ કર્યો હતો કે કાશીની અંદર એમનો અભ્યાસ કર્યો હતો. શરૂઆતનો અભ્યાસ એમણે કાશીની અંદર કર્યો હતો અને નાનપણથી જ દેશભક્તિના રંગે રંગાયેલા હતા કે દેશભક્તિના વિચારો એમના સુધી પહોંચેલા હતા. તો કે અસહકારની ચળવળમાં ચંદ્રશેખરે ભાગ લીધો હતો અને તેમની ધરપકડ થઈ. તો કે અંગ્રેજીના પોલીસના હાથે કે ચંદ્રશેખર આઝાદ
પકડાયા ત્યારે કે તેમની ઉંમર નાની હતી, એટલે કે હાથ કડી પણ મોટી પડતી હતી. જે આપણે પકડાય હાથ કડી હોય એ હાથ કડી પણ કે ચંદ્રશેખરને મોટી પડતી એટલા કે નાના હતા અને એ કે અંગ્રેજના હાથે પકડાઈ ગયા હતા. તો કે અદાલતની અંદર એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારું નામ શું છે? તો તેમણે જણાવ્યું કે મારું નામ આઝાદ છે. પછી એમણે કોર્ટની અંદર એમને એવું પૂછવામાં આવ્યું અદાલતની અંદર કે પિતાનું નામ શું છે? તો કે એમણે કીધું સ્વાધીનતા. અને એમણે પોતાના ઘરનું એડ્રેસ કીધું કે તમારા ઘરનું એમ કે સરનામું શું છે? તો કે જેલ ખાનું. ત્યારબાદ તેઓ કે આઝાદ તરીકે ઓળખાય. ત્યાંથી તેઓ કે ચંદ્રશેખર આઝાદ તરીકે ઓળખાય. અને એમનું છે એમનું મૂળ નામ હતું તો ચંદ્રશેખર સીતારામ તિવારી હતું. પણ એ કે અસહકારની આંદોલનની અંદર પકડાયા એટલે અદાલતની અંદર કેસ ચાલ્યો. તો કેસ ચાલ્યો એટલે અદાલતની અંદર એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારું નામ શું છે? તો એમણે એમનું નામ આઝાદ બતાવ્યું. કે તમારા પિતાનું નામ? તો કે સ્વાધીનતા. અને એમને પોતાના ઘરને કે જેલ ખાનું કીધું હતું. ત્યારથી તેઓ કે આઝાદ તરીકે ઓળખવા લાગે કે આટલો નાનો છોકરો કે આટલું કે છે. તો કે એમને ત્યારથી જ કે આઝાદ તરીકે ઓળખાયા. તો કે એમણે પણ કાકોરી ટ્રેન લૂંટવાની અંદર પણ ભાગ લીધો હતો. દેશની અંદર 40 ક્રાંતિકારી કે પકડાઈ ગયા હતા. કાકોરી ટ્રેનની અંદર કે 40 જણ જેટલા કે આ ક્રાંતિકારીઓ પકડાઈ ગયા હતા. જેમ કે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, અશફાક ઉલ્લા ખાન, ચંદ્રશેખર આઝાદ. તો કે એવા 40 લોકો કે ક્રાંતિકારીઓ કે પકડાયા હતા. એમાં કે આઝાદ ભાગી છૂટ્યા અને તેમને પકડવા માટે કે ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. અને આઝાદે કે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે હું જીવતી જીવ અંગ્રેજ સરકારના હાથમાં પકડાઈશ નહીં. એમની પ્રતિજ્ઞા શું હતી? તો કે હું જીવતી જીવ અંગ્રેજોના હાથે કે પકડાઈશ નહીં. ગમે તે થાય પણ કે એમના હાથે હું પકડાઈશ નહીં. કે જીવતે જીવ. તો કે એમણે એ સમયે કે ઈસવીસન 1931 ની અંદર એમણે 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ કે આઝાદ અલ્હાબાદના આલ્ફ્રેડ બાગમાં કે બેઠા હતા. ક્યારે? ઈસવીસન 1931 ની અંદર તેઓ કે 27 ફેબ્રુઆરીની અંદર તો કે એમણે આની અંદર કે અલ્હાબાદના આલ્ફ્રેડ બાગમાં કે આલ્ફ્રેડ બાગની અંદર ચંદ્રશેખર આઝાદ બેઠા હતા. અને ત્યારે અચાનક જ કે અંગ્રેજ પોલીસે કે એમને ઘેરી લીધા. તો કે આઝાદ એકલો કે અડધા કલાક સુધી કે જે અંગ્રેજોની પોલીસોની ટુકડી હતી એમની સાથે કે લડી રહ્યા અને એમણે કે ટુકડી સાથે કે એમનો સંઘર્ષ કરતા રહ્યા. પણ અંતે જ એમણે શું કર્યું? પિસ્તોલથી જ કે પોતે શહીદી વળી લીધી. એમને ખબર હતી કે હવે ભાઈ મારી પિસ્તોલની અંદર એક જ છે ગોળી અને હવે હું ઘેરાઈ ગયો, હવે મારે કોઈ ઓપ્શન છે નહીં ભાગવા છૂટવાનું. તો એમણે શું કર્યું? જાતે જ કે આલ્ફ્રેડ બાગની અંદર બેઠા હતા. ઝાડની થડની અંદર બેઠા હોય છે, ઝાડનું થડ હોય એની નીચે બેઠા હોય છે. ત્યાં જ કે પોતે જાતે જ કે પોતાની શહીદી એટલે કે પોતાના પિસ્તોલથી જ પોતે આત્મહત્યા કરે છે. એટલે કે પોતાની શહીદી વળી લે છે. અને અંગ્રેજ કે આઝાદથી અંગ્રેજ પોલીસ એટલી બધી ડરતી હતી કે 2-3 ગોળી ચલાવી અને ખાતરી કરીને જ તેમની પાસે ગઈ. તો કે આઝાદથી કે પોલીસ એટલી બધી અંગ્રેજ પોલીસ સરકાર કે એટલી બધી ડરતી હતી કે જ્યારે આઝાદને કે માર્યો ગોળી, ત્યારે કે આઝાદને ગોળી મારી એ સમયે કે એને જે આલ્ફ્રેડ બાગની અંદર બેઠા હતા તો કે ત્યારે કે અંગ્રેજ જે પોલીસની ટોળી આવતી હતી એ આમ બંદૂકો ચાલુ રાખીને જ કે આઝાદ પાસે ગયા. કે આઝાદ પાસે જતા જ કે એ ડરતા હતા. તો કે એટલું જ આમ કે 9મી ઓગસ્ટ 1925 ના રોજ સરકારી ખજાનો રેલવે દ્વારા કે સહરાનપુરથી લખનઉ જતો હતો. ત્યારે કે ક્રાંતિકારીઓ દ્વારા કે કાકોરી નામના રેલવે સ્ટેશનને તેને લૂંટવામાં આવતો હતો અને તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો કે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ અને હથિયાર માટે નાણાં મેળવવાનો હતો. તો કે આપણા ભારતીયોનો ઉદ્દેશ શું હતો? કાકોરી ટ્રેન લૂંટવાનો. તો કે કાકોરી ટ્રેનની અંદર જે હથિયાર હતા, નાણાં હતા એ કે મેળવવા માટેનો હતો. ભગતસિંહનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? કે ભગતસિંહનો જન્મ પંજાબના લાયલપુર જિલ્લાના
જિલ્લાના બંગા ગામમાં થયો હતો. એમનો જન્મ 28 સપ્ટેમ્બર 1907 28 સપ્ટેમ્બર 1907 ના રોજ એમનો જન્મ થયો હતો. તેઓ પણ અસહકારની ચળવળની અંદર ભાગ લીધો હતો. તેઓ પણ કે વૈદેશી કાપડની હોળી કરવાની કાર્યક્રમની અંદર જોડાયા હતા અને લાહોર નેશનલ કોલેજમાં ભણવા ગયા ત્યારે તેમને સુખદેવ, ભગતસિંહ, ચરણ અને યશપાલનો પરિચય થયો. તો કે તેઓ આગળ કે અભ્યાસ માટે કે લાહોર ગયા ત્યારે કે એમને મિત્રો મળ્યા સુખદેવ, ભગવતી, ચરણ અને યશપાલ. તેમના પણ એમને ક્રાંતિકારી વિચારોનું પીઠબળ મળ્યું. તો કે આ મિત્રો પણ ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવતા હતા અને 1928 ની 8મી એપ્રિલે ભગતસિંહ અને બટુકેશ્વર દત્તે ધારાસભાની અંદર બોમ્બ ફેંક્યો. ક્યારે? તો કે ઈસવીસન 1928 ની અંદર એમણે 8મી એપ્રિલે કે ભગતસિંહ અને બટુકેશ્વરે જે ધારાસભા હતી એ ધારાસભાની અંદર બોમ્બ ફેંક્યો હતો. સૌપ્રથમ કે ધારાસભાની અંદર બોમ્બ કોને ફેંક્યો હતો? કે ભગતસિંહ અને બટુકેશ્વરે. તો કે એમને એ સમયે કે બોમ્બ ફેંકવાનો તેમનો ઈરાદો કે બેરી થઈ ગયેલી અંગ્રેજ સરકારને જગાડવાનો હતો. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે બોમ્બ ફેંકી અને ભાગી શકતા હતા પણ તેઓ ત્યાંથી ભાગ્યા નહીં. ત્યાંથી તેઓ જગ્યા ઉપર જ કે ઊભા રહ્યા. જ્યારે કે એમણે દિલ્હીની ધારાસભા હતી તો કે ધારાસભાની અંદર એમને બોમ્બ ફેંક્યો ત્યારે કે બોમ્બ ફેંકી અને ભાગી જઈ શકતા હતા પણ એ ભાગ્યા નહીં. કેમ? તો કે એ અંગ્રેજ સરકારને કે જગાડવા માંગતા કે ભાઈ અમને અમારું સ્વરાજ્ય પાછું આપો. તો કે આ રીતે કે પોતે ત્યાં ઊભા રહી અને એ સૂત્રોચ્ચાર કરતા હતા કે ઇન્કલાબ जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, जय हिंद. આવા નારા કે વંદે માતરમ આવા નારા કે એ ધારાસભાની બહાર ઊભા રહી અને કરતા હતા. તો કે ક્રાંતિકારીઓને સંદેશ આપતી પત્રિકાઓ એમને ફેંકી, હવામાં ગોળીબાર કર્યો અને શાંતિપૂર્વક આત્મસમર્પણ કરી દીધું. તો કે લાલા લજપતરાયના અવસાનનો બદલો લેવા થયેલા અંગ્રેજ અફસર સોલ્ડર્સના ખૂન કેસમાં ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુ પર કેસ ચાલ્યો. તો કે લાલા લજપતરાય સાયમન કમિશનનો વિરોધ કરતા હતા ત્યારે એ સમયે એમના ઉપર કે અંગ્રેજ સરકારે લાઠીચાર્જ કર્યો હતો. ત્યારે લાઠીચાર્જ સમયે પછી મૃત્યુ પામ્યા હતા. ત્યારે એમને કીધું હતું પ્રતિજ્ઞા કે મારા એક લાઠીનો પ્રહાર કે અંગ્રેજ સરકારની કે કફનની ખાઈ બનીને રહેશે. તો કે એ સમયે એમનો બદલો લેવા કે અને અંગ્રેજ અફસર કે સોન્ડર્સના ખૂન કેસની અંદર કે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુ આ ત્રણેય મિત્રોને કે ફાંસીની સજા આપવામાં આવી હતી. ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુ આ ત્રણેય મિત્રોને કે એક જ દિવસે કે એમને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. કેસની અંદર કેસ ચાલ્યો અને ત્રણેય મિત્રોને કે એક જ દિવસે કે 23 માર્ચ 1931 ના રોજ એમને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. એટલે કે 29 વર્ષે એમને તો ફાંસી પણ મળી ગઈ હતી. તો કે એમને ભગતસિંહ પણ એ સૂત્રોચ્ચાર કરતા હતા. એમને પણ પંક્તિઓ લખી કે દિલ સે निकलेगी न मर की कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टियों भी खुशबू की ए वतन आओगी. તો કે ભગતસિંહ પણ આ રીતે કે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. વિચાર કે ભગતસિંહની જો ફાંસીની સજા ન થઈ હોત તો આઝાદી કે આપની જંગમાં એમની શું ભૂમિકા હોત. તો કે ભગતસિંહ જેવા કે વીર ક્રાંતિકારીઓ કે આપણને આઝાદી અપાવવાની અંદર કે ઝડપ પણ કરી હોત. હવે છે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા. તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા પણ આપણા ગુજરાતના છે. તો કે વિદેશોની અંદર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની શરૂઆત કરનાર શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનો જન્મ
ઈસવીસન 1857 ની 4 ઓક્ટોબરે કચ્છના માંડવી ગામે થયો હતો. તો કે વિદેશોની અંદર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની શરૂઆત કોણે કરી? શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ. અને ભારતની અંદર સૌપ્રથમ ક્રાંતિકારીની શરૂઆત કોણે કરી હતી? તો કે વાસુદેવ બળવંત ફડકે. આની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખજો, વિદેશ હોય તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા. એટલે એટલું ધ્યાન ખાસ રાખજો કે વિદેશની અંદર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ કોણે શરૂઆત કરી હતી? તો કે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ સૌપ્રથમ ચલાવનાર કોણ હતું? શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા. તેમનો જન્મ તો કે ઈસવીસન 1857 ની અંદર 4 ઓક્ટોબરે કચ્છના માંડવી ગામે કે એમનો જન્મ થયો હતો. ગુજરાતની અંદર કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનો જન્મ થયો હતો. તેઓ કે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં સ્નાતક થયા હતા. તેઓ વિદેશની અંદર ભણતા હતા કે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની અંદર તેઓ BA થયા હતા. તેમણે ભારતની અંદર સ્વરાજ્ય મેળવવાના ઉદ્દેશથી લંડનમાં 1905માં 18મી ફેબ્રુઆરીએ ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી હતી. એમણે કઈ સ્થાપના કરી? તો કે લંડનની અંદર એમણે લંડનમાં કે 1905માં 18મી ફેબ્રુઆરીએ એમણે ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી. ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી હતી. અને ભારતની અંદર કોણ હતું? તો કે એની બેસન્ટ અને લાલા લજપતરાય કે એમણે ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીની બાળ ગંગાધર તિલકે કે ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી હતી. જ્યારે વિદેશોની અંદર કોની સ્થાપના કરી? તો કે વિદેશોની અંદર કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ કે લંડનની અંદર 1905માં કે ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી હતી. સંસ્થાનું કાર્યાલય શું હતું? તો કે એ સમયે કે સંસ્થાનું કાર્યાલય હતું ઇન્ડિયા હાઉસના નામે મકાન રાખવામાં આવ્યું હતું. અને આ સંસ્થાના કે પ્રચાર માટે તેમણે ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ નામનું સામાયિક શરૂ કર્યું હતું. એમણે કે એ સમયે ઇન્ડિયા હાઉસ નામનું એક મકાન રાખ્યું હતું. એની અંદર કે આ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. એની અંદર કે એમણે એક સામાયિક બહાર પાડેલું. એ સામાયિકનું નામ હતું ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ. ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ નામનું કે સામાયિક એમને બહાર પાડ્યું હતું. આમ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ કે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવાની અંદર વિનાયક સાવરકર, હરદયાલ, મદનલાલ ઢીંગરા, સરદારસિંહ રાણા અને મેડમ કામા જેવા ક્રાંતિકારીઓને કે સાથ મળ્યો હતો. તેમણે ભારતીયો માટે કે શિષ્યવૃત્તિની પણ વ્યવસ્થા કરી હતી. ભારતીયોને કે શિષ્યવૃત્તિ આપી. જેમ મિત્રમેલા નામની સંસ્થા કે સ્થાપી હતી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ. તો કે એમના દ્વારા શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની પણ કે જેમણે એમને એ સમયે કે રામપ્રસાદ બિસ્મિલે કે મિત્રમેલા નામની સંસ્થા સ્થાપી હતી. એ સમયે કે આવીતા એ લોકો કે શિષ્યવૃત્તિ લઈ અને પણ ભણ્યા હતા. તો કે ભારતીયો માટે શિષ્યવૃત્તિ પણ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા આપતા હતા, વ્યવસ્થા કરી આપતા હતા. અને ઈસવીસન 1909માં લંડનના ટ્રાફાલ્ગર સ્ક્વેર ખાતે ભર બજારે મદનલાલ ઢીંગરાએ કે વિલિયમ વાયલીને ગોળીથી વિંધીને હત્યા કરી હતી. તો કે મદનલાલ ઢીંગરાએ ઈસવીસન 1909 ની અંદર લંડનની અંદર ટ્રાફાલ્ગર સ્ક્વેર ખાતે લંડનમાં ટ્રાફાલ્ગર સ્ક્વેર ખાતે કે એમણે મદનલાલ ઢીંગરાએ કે એ સમયે કે વિલિયમ વાયલી જે અંગ્રેજ અધિકારી હતા વાયલીની કે હત્યા કરી હતી. આ વાયલીને કે ગોળી મારી હતી. ત્યારે કે એમને મદનલાલ ઢીંગરાને કે ફાંસીની સજા આપવામાં આવી હતી. ત્યારે કે એમને કે લંડનમાં રહેવું સલામત ન લાગતા શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કે પેરિસ ગયા. તો કે અહીંયા કે મદનલાલ ઢીંગરાને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી અને પછી કે અહીંયા હવે કે લંડનની અંદર રહેવું સલામત લાગતું
નથી, ત્યાંથી તેઓ ક્યાં ગયા તો કે પેરિસ ગયા, લંડનથી, અને ત્યાં ગયા પછી થોડા સમય પછી પેરિસથી સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ગયા અને ઈસવીસન 1930માં તેમનું અવસાન થયું. ત્યારે કે ઈસવીસન 1930માં, અને તેમના પત્ની ભાનુમતી એમનું ઈસવીસન 1933માં મૃત્યુ પામ્યા. તો કે આ રીતે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા પણ એક ભારતને ના કે રહી અને વિદેશની અંદર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી હતી. તો કે આટલું જાણો કે આપણા કે મહાન દેશભક્ત શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા અને તેમની પત્ની ભાનુમતીની અસ્થિ 4 સપ્ટેમ્બર 2003 ના રોજ કે ભારતની અંદર લાવવામાં આવી હતી. એમનું વતન જે કે માંડવી કચ્છની અંદર, એની અંદર ભારે કે સન્માનપૂર્વક સ્થાપિત કરાયા અને તેમની અસ્થિ કે ગુજરાતની અંદર વીરાંજલિ કે યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. ત્યાં એમનું કે સ્મારક બનાવવામાં આવેલું છે. હવે છે મેડમ કામા. તો કે મેડમ કામાનો જન્મ 24 સપ્ટેમ્બર 1861 ના રોજ મુંબઈમાં થયો હતો. એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો તો કે મુંબઈની અંદર 24 સપ્ટેમ્બર 1861 ના રોજ મુંબઈમાં થયો હતો. પછી કે એમણે ઈસવીસન 1902 થી 1907 સુધી મેડમ કામા ઇંગ્લેન્ડ રહ્યા હતા. તેઓ પણ ઇંગ્લેન્ડ ગયા હતા કે 1902 થી 1907, એટલે કે 5 વર્ષ કે એ ઇંગ્લેન્ડની અંદર રહ્યા હતા. અને 1905માં કે તેઓ લંડનની અંદર કે જે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની સંસ્થા હતી, ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટી સ્થાપી હતી, એમાં કે મેડમ કામા સક્રિય કાર્યકર બન્યા હતા. એમની અંદર એમણે પણ ભાગ લીધો હતો. તેમણે પણ 1907માં જર્મનીના સ્ટુટગાર્ટ શહેરમાં યોજાયેલી કે બીજી આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજવાદી પરિષદમાં હાજરી આપી હતી. અને આ પરિષદની અંદર એમણે વંદે માતરમ મંત્ર અંકિત કરેલો ભારતનો જે તિરંગી ધ્વજ હતો એ સૌ પ્રથમવાર હિંમતપૂર્વક એમણે ફરકાવ્યો હતો. એમણે કયું કાર્ય કર્યું તો કે ઈસવીસન 1907 ની અંદર જર્મનીમાં સ્ટુટગાર્ટ જે શહેર છે, સ્ટુટગાર્ટ નામનું જે શહેર છે એની અંદર જે આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજવાદી પરિષદની યોજાઈ હતી કે એની અંદર પરિષદની અંદર એમણે સૌ પ્રથમવાર વંદે માતરમ અંકિત કરેલો કે ધ્વજ હતો એ ધ્વજ એમણે સૌ પ્રથમ ફરકાવ્યો હતો. તો કે આમ એમણે સૌ પ્રથમ કે કયું કાર્ય જર્મની અંદર વિદેશોની અંદર સૌ પ્રથમ ધ્વજ કોણે ફરકાવ્યો હતો તો કે મેડમ કામાએ. આ રીતે પણ એ પોતાના રીતે કે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ પણ ચલાવતા હતા. મેડમ કામા કે જે એમણે ધ્વજ હતો એ ધ્વજની અંદર કે 8 કમળ તે તાત્કાલિક 8 પ્રાંત છે, સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રતીક તરીકે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક તરીકે બતાવાયા હતા. તો કે જે એમનો ધ્વજ હતો ભારતનો ધ્વજ એની અંદર કે વંદે માતરમ અંકિત કરેલું હતું અને એની અંદર 8 કમળ દર્શાવ્યા હતા. એ કમળ એવું સૂચવે કે આ 8 પ્રાંત છે અને સૂર્ય અને ચંદ્રનું પણ પ્રતીક હતું. તો કે સૂર્ય અને ચંદ્રનું પ્રતીક એવું દર્શાવતું હતું કે હિન્દુ મુસ્લિમ એક છે. તો કે આ રીતે પણ ભારતીય રાષ્ટ્રીયની ચળવળોની અંદર પણ મહિલાઓએ કે પણ ભાગ લીધો હતો, પોતે સક્રિય રહી અને કામગીરી કરી હતી. અહીંયા આજે આપણે પાઠની સમજૂતી પૂરી થાય છે. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ 5 ની સમજૂતી જોઈ ગયા કે ભારતના ક્રાંતિવીરો. હવે આપણે એના કારણો સમજીશું. તો કે કારણોની અંદર પહેલું કારણ છે અંગ્રેજ સરકારે કે વિનાયક દામોદર સાવરકરને અંદમાન જેલમાં મોકલ્યા. તો કે શા માટે એમને જેલની અંદર મોકલ્યા હતા તો કે એની અંદર અંગ્રેજ સરકારે કે એ સમયે કે અંગ્રેજ અફસર કે જે ઓફિસરની હત્યાની અંદર કે જે વપરાય પિસ્તોલ હતી એ પિસ્તોલના ગુનાની અંદર વિનાયક દામોદર સાવરકર કે
અદાલતની અંદર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો અને એ કેસની અંદર એ ગુના માટે કે એમણે અદાલતે તેમને આજીવન કાળા પાણીની સજા કરી અને એ સજાની અંદર કે એમને અંદમાન જેલની અંદર મોકલવામાં આવે. જે આપણે અંદમાન નિકોબાર જે ટાપુઓ છે એની અંદર કે અંદમાન જેલની અંદર વિનાયક દામોદર સાવરકરને કે મોકલવામાં આવ્યા. હવે બીજું કારણ છે કે ખુદીરામ બોઝને ફાંસી આપવામાં આવી. તો કે શા માટે ખુદીરામ બોઝને ફાંસી આપવામાં આવેલી? તો કે એમને ફાંસી ક્યારે આપી? તો કે 30 એપ્રિલ 1908 30 એપ્રિલ 1908 ની અંદર ખુદીરામ બોઝને કે ફાંસી આપવામાં આવી. ત્યારે એ સમયે કે ખુદીરામ બોઝને ન્યાયાધીશ કિંગ્સફોર્ડની કે હત્યાની અંદર એમની ઘોડાગાડી પર બોમ્બ ફેંક્યો હતો. ખુદીરામ બોઝે અને પ્રફુલ્લ ચાકીએ તો કે 30મી એપ્રિલ 1908 ના રોજ ખુદીરામ બોઝે કે ન્યાયાધીશ કિંગ્સફોર્ડની કે જે ઘોડાગાડી હતી એને કિંગ્સફોર્ડની હત્યા કરવાની તો કે એમની ઘોડાગાડી પર એમને બોમ્બ ફેંક્યો હતો. પરંતુ એ બોમ્બથી એ ઘોડાગાડીમાં બેઠેલા 2 અંગ્રેજ સ્ત્રીઓ મૃત્યુ પામી અને કિંગ્સફોર્ડ બચી ગયા હતા. એમની પુત્રી અને પત્ની મરી ગયા. જે વકીલ સાથે હતા એ પણ મરી ગયા, પણ ન્યાયાધીશ કિંગ્સફોર્ડ બચી ગયા. તો કે એ બચી ગયા તો એમના ગુનાના આરોપસરમાં ખુદીરામ બોઝને ફાંસી આપવામાં આવી. પ્રફુલ્લ ચાકી શું કર્યું? આત્મ બલિદાન કર્યું જ્યારે ખુદીરામ બોઝને કે ફાંસી આપવામાં આવી હતી. ત્રીજું કારણ છે મદનલાલ ઢીંગરાને ફાંસી આપવામાં આવી. શા માટે મદનલાલ ઢીંગરાને પણ ફાંસી આપવામાં આવી હતી? તો કે ઈસવીસન 1909 માં ત્યારે ઈસવીસન 1909 ની અંદર લંડનમાં ટ્રાફાલ્ગર સ્ક્વેર ખાતે ભરાયેલ જે પરિષદ હતી એની અંદર સ્ક્વેર ખાતે કે ભર બપોરે મદનલાલ ઢીંગરાએ વિલિયમ વાયલીને ગોળી મારી અને કે હત્યા કરી હતી. એમની મદનલાલ ઢીંગરાએ ગોળી મારી અને વાયલી જે અંગ્રેજ ઓફિસર હતા વાયલીની હત્યા કરી હતી. તેથી મદનલાલ ઢીંગરાની કે ધરપકડ કરી અને એમને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. હવે જે આપણે ટૂંક નોંધ જોઈશું. તો ટૂંક નોંધની અંદર પેલું છે વીર ભગતસિંહ. તો કે ટૂંક નોંધની અંદર પણ ખાસ કરજો, પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે, બરાબર? તો કે વીર ભગતસિંહનો જન્મ 28 સપ્ટેમ્બર 1907 ના રોજ પંજાબના લાયલપુર જિલ્લાના બંગા ગામમાં થયો હતો. પહેલા એમનો જન્મ યાદ રાખવાનો કે વીર ભગતસિંહનો જન્મ ક્યાં થયો? તો કે 28 સપ્ટેમ્બર 1907 ના રોજ પંજાબના લાયલપુર જિલ્લાના બંગા ગામમાં થયો હતો. તેમણે પણ અસહકારની ચળવળની અંદર ભાગ લઈ અને વિદેશી કાપડની હોળી કરવાની કામગીરીની અંદર ભાગ લીધો હતો. તેમણે પણ લાહોર નેશનલ કોલેજની અંદર કે અભ્યાસકાળ દરમિયાન એમને મિત્રો મળ્યા. સુખદેવ, ભગવતીચરણ અને યશપાલનો પરિચય થયો અને તેથી તેમને આ પરિચય થતાં એમના મિત્રો દ્વારા કે એમને ક્રાંતિકારી વિચારો મળ્યા હતા અને તેમણે કે આ કોલકાતાની અંદર બોમ્બ બનાવવાની તાલીમ પણ લીધી હતી. તો કે વીર ભગતસિંહને એ લોકોએ કે એ સમયે કોલકાતાની અંદર બોમ્બ બનાવવાની કે તાલીમ પણ લીધી હતી. અંગ્રેજ સરકારને જાગૃત કરવા માટે એમણે કે 8 એપ્રિલ 1928 ના રોજ એમણે બટુકેશ્વર દત્તને સાથે રાખી અને દિલ્હીની વડી ધારાસભાની અંદર બોમ્બ ફેંક્યો હતો અને એ બોમ્બ ફેંકવાની સાથે જ કે ત્યાં ઊભા રહીને એમણે શું કર્યા હતા? સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા, જય હિન્દ, બરાબર? તો કે આવા સૂત્રોચ્ચાર દ્વારા એમણે અનેક કે શું કહે સંદેશો આપતી કે પત્રિકાઓ વેચી અને હવાની અંદર પણ ગોળીબાર કર્યો હતો અને પોતે કે શાંતિથી એમની કે શહીદી વરી લીધી હતી. તો કે લાલા લજપતરાયના મૃત્યુનું બદલું લેવા અંગ્રેજ અફસર કે સોન્ડર્સના ખૂન કેસમાં ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવ પર અદાલતની અંદર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો અને આ ક્રાંતિકારીઓ કે 23મી માર્ચ 1931 ના રોજ ત્રણેયને કે એકી સાથે ફાંસી આપવામાં આવે છે.
હવે છે ચંદ્રશેખર આઝાદ. તો કે ચંદ્રશેખર આઝાદનું મૂળ નામ શું હતું? તો કે ચંદ્રશેખર સીતારામ તિવારી હતું. એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો કે એમનો જન્મ 23 જુલાઈ 1906 ના રોજ એમનો જન્મ મધ્યપ્રદેશના જાંબુઆ જિલ્લાના ભાવરા ગામમાં થયો હતો. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો પહેલા એમનો જન્મ યાદ રાખવાનો, બરાબર? કોઈ પણ ક્રાંતિકારી છે તો એમનો જન્મ યાદ. કે ચંદ્રશેખર આઝાદનો જન્મ ક્યારે? તો કે 23 જુલાઈ 1906 ના રોજ મધ્યપ્રદેશના જાંબુઆ જિલ્લાના ભાવરા ગામમાં થયો હતો. ચંદ્રશેખરનું મૂળ નામ શું હતું? તો કે ચંદ્રશેખર સીતારામ તિવારી હતું. તેમણે કે પ્રારંભિક અભ્યાસ કે કાશીની અંદર કર્યો હતો અને નાનપણથી જ તેઓ દેશભક્તના વિચારો ધરાવતા હતા. એમણે પણ કે અસહકારની ચળવળની અંદર ભાગ લીધો હતો અને આ ભાગ લેવા બદલ કે અંગ્રેજ સરકારે એમની ધરપકડ કરી હતી અને અદાલતની અંદર એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારું નામ શું છે? તો એમણે કહ્યું કે મારું નામ આઝાદ છે. તેમણે પોતાના પિતાનું નામ સ્વાધીનતા બતાવ્યું હતું અને તેમણે પોતાના ઘરને કે જેલખાનું કહ્યું હતું. ત્યારથી તેઓ કે આઝાદ તરીકે ઓળખાયા હતા. તો કે આ રીતે કે ચંદ્રશેખર આઝાદ પણ એમણે પણ કે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી હતી. ચંદ્રશેખર આઝાદે કે એમની પોતાની કે ચપળતા એટલે કે હોશિયારી માટે કે પ્રખ્યાત હતા. તેમણે પણ કાકોરી ટ્રેન લૂંટવાની અંદર કે તિજોરી લૂંટવામાં પણ એમણે ભાગ લીધો હતો અને આ ટ્રેન લૂંટવાની અંદર કે દેશના લગભગ 41 ક્રાંતિકારીઓ કે પકડાયા હતા. પરંતુ એમાંથી કે ચંદ્રશેખર આઝાદ કે છૂટી ગયા હતા, એટલે કે 6 વર્ષ સુધી પકડાયા નહીં અને તેમને પકડવા માટે કે અંગ્રેજ સરકારે કે ઇનામ જાહેર કર્યું હતું. પણ ચંદ્રશેખર આઝાદે કઈ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી? કે હું જીવતે જીવ અંગ્રેજ સરકારના હાથમાં પકડાઈશ નહીં. અને એમને 27 ફેબ્રુઆરી 1931 ના રોજ કે અલ્હાબાદના આલ્ફ્રેડ બાગમાં બેઠા હતા ત્યારે તેમને કે અંગ્રેજ પોલીસે કે એમને ઘેરી લીધા, એટલે કે પકડી લીધા અને અડધો કલાક સુધી કે આઝાદ એકલા હાથે કે પોલીસ ટુકડી સાથે કે સંઘર્ષ કર્યો અથવા તો લડતા રહ્યા અને બાગમાંથી ભાગી છૂટવાની કે તક મળી નહીં. તેથી એમણે શું કર્યું કે પોતાની પિસ્તોલથી જ પોતે કે મોતને ભેટી અને શહીદ થયા હતા. હવે છે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા. તો કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનો જન્મ 4 ઓક્ટોબર 1857 ના રોજ ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના માંડવી ગામે થયો હતો. તેઓ કે વિદેશની અંદર સૌપ્રથમ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવાની શરૂઆત કરી હતી. તેઓ કે ભારતમાં સ્વરાજ્ય મેળવવાના હેતુથી કે 18 ફેબ્રુઆરી 1905 ની અંદર ઇંગ્લેન્ડ શહેરમાં શાની સ્થાપના કરી? તો કે ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટી નામની સંસ્થા સ્થાપી હતી. કઈ જગ્યાએ? લંડનની અંદર. અને ત્યાં આ સંસ્થાના પ્રચાર માટે તેમણે ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ નામનું પણ સામાયિક બહાર પાડ્યું હતું, સામાયિક શરૂ કર્યું હતું. એ સમયે કે ઇંગ્લેન્ડની અંદર કે વસતા જે ભારતીયો હતા એ ભારતીયોને મદદરૂપ થવા માટે તેમણે લંડનમાં ઇન્ડિયા હાઉસ નામની સંસ્થા સ્થાપી હતી અને આ સંસ્થા દ્વારા ભારતીયોને કે શિષ્યવૃત્તિઓ અને આશ્રય પણ આપતા હતા, એટલે કે મદદ કરતા હતા. એ સમયે કે વિનાયક સાવરકર, લાલા હરદળાઈ, મદનલાલ ઢીંગરા, સરદારસિંહ રાણા, મેડમ કામા જેવા કે ક્રાંતિકારીઓએ પણ સાથે રાખી અને તેમને વિદેશી ક્રાંતિકારીઓની પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી હતી. આમ કે લંડનની અંદર કે એ સમયે મદનલાલ ઢીંગરાએ કે વાયલીની હત્યા કરી હતી. એ સમયે એવું લાગ્યું કે હવે લંડનની અંદર રહેવું સલામત નથી. ત્યારે કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કઈ જગ્યાએ ગયા? પેરિસ ગયા અને પેરિસથી થોડા સમય પછી કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ગયા અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ પછી તેઓ કે 1930 ની અંદર અવસાન પામ્યા હતા. હવે છે મેડમ કામા. તો કે મેડમ કામાનો જન્મ 24 સપ્ટેમ્બર 1861 ના રોજ મુંબઈમાં થયો
હતો. મેડમ કામાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો મુંબઈની અંદર થયો હતો. તેમણે પણ ઈસવીસન 1902 થી અને 7 સુધી તેઓ ક્યાં હતા? ઇંગ્લેન્ડની અંદર. અને જે ઇંગ્લેન્ડમાં 1905 ની અંદર લંડનમાં કે જે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીની જે સ્થાપના કરી હતી એમાં તેઓ કે સક્રિય કાર્યકર તરીકે ભાગ ભજવ્યો હતો, એટલે કાર્ય કર્યા હતા. તેઓ પણ કે જર્મનીના અંદર પેરિસ શહેરમાં કે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી હતી. તેમણે કઈ જગ્યાએ ચલાવી? તો કે જર્મનીની અંદર પેરિસમાં પણ એમણે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવી હતી. અને ઈસવીસન 1907માં જર્મનીના સ્ટુઅર્ટગાર્ટની શહેરની અંદર જે યોજાયેલ બીજી આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ જે હતી, સમાજવાદ પરિષદ, એમાં તેમણે હાજરી આપી. ને આ પરિષદમાં એમણે શું કહ્યું કે વંદે માતરમ અંકિત કરેલો ભારતનો જે તિરંગો ધ્વજ એમણે સૌ પ્રથમ ફરકાવ્યો હતો. અને વિદેશની ધરતી ઉપર ભારતનો પ્રથમ ધ્વજ ફરકાવવાનો પહેલો બનાવ હતો. અને તેમણે કે આ દ્વારા કે ક્રાંતિકારીના પ્રચાર માટે વંદે માતરમ નામનું અખબાર પણ મેડમ કામાએ શરૂ કર્યું હતું. હવે છે 5મી વાસુદેવ બળવંત ફડકે. વાસુદેવ બળવંત ફડકે. તો કે વાસુદેવ બળવંત ફડકે એ ભારતના ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના સૌ પ્રથમ પ્રણેતા હતા. સૌ પ્રથમ એમણે શરૂઆત કરી હતી. તેઓ કે જ્યારે કે પુણેની અંદર નોકરી કરતા હતા ત્યારે કે અંગ્રેજ અફસરના કે અન્યાયી ત્રાસથી કંટાળી અને એમણે નોકરી છોડી દીધી હતી. તેમણે કઈ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી? તો કે એમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે દેશને ગુલામીમાંથી મુક્ત ન કરું ત્યાં સુધી કપાળ ઉપર ચંદન લગાવીશ નહીં અને કેસ કર્તન કરાવીશ નહીં. તો કે એમણે અંગ્રેજ સરકારને કે સામે દેશવ્યાપી કે સશસ્ત્ર સંગઠનની ગુપ્ત યોજના બનાવી હતી. તો કે તેમણે અંગ્રેજ સરકાર સામે કે દેશની ચળવળો ચલાવવા માટે કે એમણે ગુપ્ત યોજનાઓ બનાવી હતી. વાસુદેવ ફડકે કે આક્રમક ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓથી ભયભીત બનેલી જે કે અંગ્રેજ સરકાર હતી તેમના માતા માટે કે 4000 રૂપિયાનું ઇનામ પણ જાહેર કર્યું હતું. તો કે આવી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ કે આક્રમક ચલાવવા એ એમના જે પ્રવૃત્તિઓની અંદર જે લોકો હતા એમને કે બધી તાલીમો પણ આપવાનું કામ કરતા હતા. તો કે આવા કે આક્રમક ક્રાંતિકારી કે વાસુદેવ બળવંત ફડકેને પકડવા માટે કે અંગ્રેજ સરકારે કે 4000નું ઇનામ જાહેર કર્યું હતું. અને વાસુદેવ ફડકે કે અંગ્રેજના થાણા ઉપર હુમલો કરવા, સરકારી તિજોરી લૂંટવા, બંદૂકો ચલાવવાની આવી તાલીમ આપી અને વગેરે ક્રાંતિકારીઓની પ્રવૃત્તિઓ કરતા હતા. અને અંગ્રેજ સરકારે કોઈ પણ ભોગે કે એમનો ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તો કે આ રીતે આપણે જોઈએ કે પાઠની અંદર ટૂંક નોંધ આ રીતે વ્યક્તિ એટલે કે ક્રાંતિકારીનો પરિચય, પછી એમના કાર્યો, એમની પ્રતિજ્ઞા, એમને કયા કયા કાર્યો કર્યા હતા અને એમની કઈ રીતે ધરપકડ કરાવી એના વિશેનું આપણે લખવાનું રહેશે. અહીંયા આજે આપણે પાઠ પૂરો થાય છે. નોટની અંદર ટૂંકા પ્રશ્નો સુધી લખવાનું, જ્યારે ચોપડાની અંદર કારણો છે, ટૂંક નોંધો છે એ લખવાનું રહેશે. નમસ્કાર.